Dear student, how are you? Hope you are fine and safe. I am Mohammad Monirul Islam, Assistant Teacher English, Kalyan High School, Shokipur, Tangai. Dear student, you know, due to COVID-19 pandemic, we cannot take our normal classes as well. For this reason, we have to take class through online. But I believe you are all enjoying our online classes. Today I am here to take an English class for class 9. Our today's topic is right form of verbs. Let's see the board. Right form of verbs. What is right form of verbs? The verbs The right form of verbs means the correct form of any verb. In our previous classes, we have seen various kinds of verbs such as finite verb, non-finite verb, transitive verb, intransitive verb, factitive verb, cognate verb, etc. Today, I'll show you the uses of this verb. Let's see the board. At first, we'll see the form of any single verb. Follow the board. Forms of verb. First, base, main verb. That means V1 such as eat, do, etc. Number 2, past form. That means V2 such as ate, did, etc. And then past participle form. That means VPP অর্থাৎ past participle form such as eaten, done, etc. Next, see gerund form. Gerund form. That means verb ing such as eating, doing, etc. Next, infinitive form. Infinitive form. Infinitive form means to plus verb such as to eat, to do, etc. And final one, is or yes form. That means verb plus is or yes such as eats, does, etc. প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে খেয়াল করো, আমি প্রথমে বলেছি রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে মূলত একটা ভার্ব কয়টা ফর্মে বসতে পারে। এখানে আমি কয়েকটা ফর্ম লিখছি। দেখো, প্রথমে বলছি বেজ অর মেইন ফর্ম বা বেজ অর মেইন ভার্ব, যাকে আমরা বলি ভার্ব 1। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে ব্যবহার করছি ইট, ডো, এটা হচ্ছে ভার্বের মূল ফর্ম। পরবর্তীতে খেয়াল করো পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম,
এখানে ইট ভার্বকে নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে ইট ভার্বটা কি পাস্ট ফর্ম হয়ে গেছে অ্যাট, এটা পাস্ট ফর্ম। ঠিক একইভাবে এটা যদি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে এই ইটটা ইটেন হয়ে যাবে। পুনরায় পরবর্তী হচ্ছে দেখো জিরান ফর্ম। জিরান ফর্ম যদি হয় ভার্বের সাথে আইএনজি, যে ভার্বটা আমরা ইউজ করব তার সাথে আইএনজি। পরবর্তীতে দেখো ইনফিনিটিভ ফর্ম। ইনফিনিটিভ ফর্ম মিন্স টু প্লাস ভার্ব, টু ইট, টু ডো। অ্যান্ড ফাইনালি পরিশেষে দেখো এস অর ইয়েস ফর্ম। আমরা জানি যদি কোনো ভার্বের সাথে এস ইয়েস বসে সেটা কি প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে যায়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। এখানে আমি দেখো ইটের সাথে যখন এস ইয়েস ফর্ম হবে তখন কি ইটস, ঠিক একইভাবে ডো, ডাজ। মূলত একটা মেইন ভার্ব এই 6টা ভাবেই যে কোনো সেন্টেন্সে বসে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। আর রাইট ফর্ম ভার্বসের ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা যে মূল বিষয় সেটি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হচ্ছে ইউজ অফ অক্সিলারি ভার্ব। I'll sweep the board, then I'll show you all of the auxiliary verbs. Auxiliary verb. First one is to be verb. What are they? We know am, is, are, was, were, shall be, will be, shall have, been, will have been, etc. These are to be verb. That means to be auxiliary verb. Next see to do verb. What is to do verb? Do, does, did. These are called to do verb. Next see to have verb. To have verb have, has, had, shall have, will have, etc. And finally modal auxiliary or semi-modal auxiliary. Modal or semi-modal verb. What are they? We know shall, should, will, would, can, could, may, might, must. These are called modal auxiliary verb. This verb is pure modal auxiliary, but in our English we have some semi-modal auxiliary. What are they? See the board. Am going to, is going to, are going to, have to, has to. There are many semi-modal verbs in our English grammar. If we want to do well in right form verbs, we have to have the good command on this verb, main verb and
modal auxiliary or another auxiliary verb. Now we will discuss the rules of this topic step by step. Our first rule is, look at the board. Rule 1. Our first rule is modal plus V1. Modal plus V1. Next see modal plus B plus V3. V3 means verb past participle form. Next, modal plus have plus B3. Modal plus verb 1, modal verb plus B plus verb 3, modal verb plus have plus verb 3. Look some example. You might have here the name of nostril. Next one, we should follow the rules of English grammar. Next see this problem must be solved. প্রিয় শিক্ষার্থী, রাইট অফ ফর্ম অফ ভার্বসের প্রথম নিয়মে আমরা লিখেছি, দেখো, মডাল প্লাস ভার্ব 1, মডাল প্লাস বি প্লাস ভার্ব 3, মডাল প্লাস হ্যাভ প্লাস V3। অর্থাৎ মডাল ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে তাহলে সেই ভার্বটি সবসময় বেস ফর্মে বসবে, অর্থাৎ মূল ফর্ম হবে। আবার মডাল ভার্বের পর যদি কোনো বি ভার্ব থাকে তারপরের যে ভার্বটি সেটি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। পরবর্তীতে লিখেছি, দেখো, মডাল ভার্বের পর যদি হ্যাভ ভার্ব আসে তাহলে পরের ভার্বটি কি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। উদাহরণটি লক্ষ্য করো, এখানে আছে ইউ মাইট হ্যাভ হেয়ার দ্য নেম অফ নজরুল। এখানে দেখো এই যে ভার্বটা এটাকে আমাদের কারেকশন করতে হবে, কিন্তু আমরা কিভাবে কারেকশন করব, কাকে ফলো করে করব? দেখো আগে অংশে কি আছে মাইট হ্যাভ, তাহলে দেখো তো এখানে কোনটার নিয়মে পড়ছে, এখানে মডাল ভার্ব, মাইট একটা মডাল ভার্ব, পরবর্তীতে আছে হ্যাভ। দেখো মডাল ভার্বের পরে হ্যাভ আছে, তাহলে নেক্সট ভার্বটা অবশ্যই আমাদের কি হবে, ভার্বের 3 নম্বর ফর্ম হবে, দ্যাট মিন্স পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে, এখানে হেয়ারটা হয়ে যাবে কি হার্ড, নট হেয়ার্ড, ইট ইজ হার্ড। You might have heard the name of Nozrul. Clear? Next see, we should follow the rules of English grammar. এবার খেয়াল করো, এখানে ভার্বের আগে কি আছে, আমার শুড আছে। শুড একটা কি মডাল ভার্ব, তাহলে শুড যদি মডাল ভার্ব হয় আমরা জানি কি মডাল ভার্বের পরে যদি একটা ভার্ব আসে, শুধু মডাল ভার্বের পর যদি ভার্ব আসে পরের ভার্বটা কি হয়, অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম হবে। তাহলে কি উই শুড ফলো দ্য রুলস অফ ইংলিশ গ্রামার, এখানে ফলোই হবে, ফলো। ক্লিয়ার? পরবর্তীতে দেখো, দিস প্রবলেম
মাস্ট বি সলভ। আমাদের এখন এই সলভ ভার্বটাকে কারেকশন করতে হবে। আমরা কিসের উপর ভিত্তি করে এটাকে কারেক্ট করব? দেখো, এই সলভ ভার্বের পূর্বে কি আছে? মাস্ট আছে, বি আছে। উই নো মাস্ট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মডাল অক্সিলারি। এই যে মডালের পর যদি দেখো বি ভার্ব থাকে, এই যে বি ভার্ব মিন্স এম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, অ্যাটসেট্রা। বি ভার্ব যদি থাকে তাহলে পরের ভার্বটা কি হয়? অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। তাহলে এখানে কি হবে? দিস প্রবলেম মাস্ট বি সলভড। দিস প্রবলেম মাস্ট বি সলভড। ক্লিয়ার? আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এরপর আমরা পরবর্তী নিয়মে চলে যাব। রুল 2, to do verb, to have verb, to do verb, then verb 1, to have verb V3. Write some example. She did not go to school yesterday. Then I have do my home work. Then have you ever be in দিনাজপুর? এবার লক্ষ্য করো, টু ডু ভার্ব এরপর সবসময় কি ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ মূল ফর্ম হয়, এবং টু হ্যাভ ভার্ব এরপরও সবসময় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়। এখানে একটু আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা জানি কি ভার্বের মূলত তিনটা ফর্ম, ভার্ব 1, ভার্ব 2, ভার্ব 3। বি ভার্ব এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, দেন বিন। তাহলে বি ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কি? ওয়াজ, ওয়ার, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে কি? বিন। ঠিক একইভাবে হ্যাভ, হ্যাজ হচ্ছে কি? বেস ফর্ম অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম, এটার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কি? হ্যাড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে কি? হ্যাড। এখন শি ডিড নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে। এখানে লক্ষ্য করো ডিড নট আছে। ডিড নট কি? একটা টু ডু ভার্ব। টু ডু ভার্ব মিন্স ডো, ডাজ, ডিড। তাহলে টু ডু ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে তাহলেও সেই ভার্বটি কী হবে? মূল ফর্ম ইউজ হবে। তাহলে গো মূল ফর্ম তো গোই হবে। শি ডিড নট গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে। এরপর খেয়াল করো, আই হ্যাভ ডো মাই হোমওয়ার্ক। এখানে দেখো ভার্বের পূর্বে কি আছে? হ্যাভ। তাহলে হ্যাভ এটা একটা টু হ্যাভ ভার্ব। তাহলে টু হ্যাভ ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে সেটি কী হবে? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়ে যাবে। তাহলে ডোটা কি হয়ে যাবে? ডান। তাহলে আই হ্যাভ ডান মাই হোমওয়ার্ক। নেক্সট, হ্যাভ ইউ এভার বি ইন দিনাজপুর। দেখো এখানে আমাদের এই বি ভার্বটা ভুল আছে, এটাকে আমাদের কারেক্ট করতে হবে। এখন এটাকে আমরা কিসের উপর ভিত্তি করে কারেক্ট করব? পূর্বে দেখো আমাদের একটা হ্যাভ ভার্ব আছে। তাহলে আমরা জানি হ্যাভ ভার্বের পরের যে ভার্বটা, মূল ভার্বটা, সেটা কি হয়? সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়। তাহলে এখানে বি ভার্বটা
বিন হয়ে যাবে। তাহলে হ্যাভ ইউ এভার বিন ইন দিনাজপুর? আশা করি বুঝতে পেরেছো। Next, role 3. 2 plus verb 1, অন্যান্য preposition plus verb ing. Follow the example. 2 buy a shirt. He went to market. Next, for buy a shirt, he went to market. Next role, next example. With a view to buy a shirt, he went to market. টু প্লাস ভার্ব 1, এখানে কিছু ব্যতিক্রম আছে, সেগুলো আমি লিখে দিচ্ছি। with a view to, look forward to, be used to, addicted to, be, get to, etc. ভার্ব আইএনজি। প্রিয় শিক্ষার্থী, দেখো এখানে আমি লিখেছি টু প্লাস ভার্ব, অর্থাৎ টু প্লাস ভার্ব, টুর পরে যে ভার্ব বসে সেটি মূল ফর্মে বসবে। কিন্তু উইথ এ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বি ইউজ টু, অ্যাডিক্টেড টু, বি গেট টু, এই টাইপের কিছু ফ্রেজ আছে, এগুলোর পর সবসময় ভার্বের আইএনজি বসাতে হবে। আবার অন্যান্য সকল প্রিপোজিশনের পরের ভার্বটি আইএনজি যুক্ত হবে। যেমন এখানে দেখো, টু বাই এ শার্ট, হি ওয়েন্ট টু মার্কেট, এখানে টু আছে, পরে একটা ভার্ব আছে, তাহলে টুর পরের ভার্বটি বেস ফর্ম, তাহলে এটা কারেকশন হবে বাই হবে, টু বাই এ শার্ট, হি ওয়েন্ট টু মার্কেট। নেক্সট দেখো, ফর বাই এ শার্ট, হি ওয়েন্ট টু মার্কেট, এখানে ফর অন্য প্রিপোজিশনগুলোর মধ্যে রয়েছে কি, ফর, ইন, উইথ, অ্যাটসেট্রা। তাহলে এরপরে যদি কোনো ভার্ব আসে তার সাথে হয় কি, আইএনজি, বাইং। নেক্সট দেখো, উইথ এ ভিউ টু, আমরা বলেছিলাম টুর পরে ভার্বের মূল ফর্ম হয়, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম শব্দ রয়েছে, যেমন উইথ এ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বি ইউজ টু, অ্যাডিক্টেড টু, বি গেট টু, এগুলোর পর ভার্বের আইএনজি ফর্ম ব্যবহার করতে হয়। তাহলে এখানে কি হবে, উইথ এ ভিউ টু বাইং, এটা হয়ে যাবে কি, বাইং। আশা করি বুঝতে পেরেছ। দ্যাটস অল ফ্রম আওয়ার টুডেস ক্লাস। In our next class, we'll discuss the rest rules of right form verbs and we'll do some exercise based on these topics. Okay, thank you all. Stay home, stay safe, and you will continue your studies, I hope. Goodbye.